Hello friends, in today's video lecture we are going to start the third unit of our syllabus. Friends, you know very well that the third unit is divided into two topics. First topic is editing skill and second topic is synthesis of sentences. So we are going to start with the first topic, that is editing skills. You should know that editing skill is quite a big topic. So we are going to divide the topic into 2, 3, 4 lectures. In the first lecture today, we are going to discuss the first part of editing skills, that is spelling. Along with that, we are going to discuss the introduction to what editing skills is. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की एडिटिंग स्किल हा जरा मोठा टॉपिक असल्यामुळे आपण तो 3-4 लेक्चरमध्ये डिवाइड करून डिस्कस करणार आहोत. आज आपण इंट्रोडक्शन आणि स्पेलिंग याच्याबद्दल बघणार आहोत. In introduction to editing skill, it is said that editing the draft of essays, papers, speeches, letters, memorandums of reports, etc. is very important skills. एडिटिंग स्किल ज्याला मराठीत आपण संपादकीय कौशल्य असं म्हणू शकतो. तर संपादकीय कौशल्य म्हणजे काय, तर आपण जे काही एसेज, पेपर्स, स्पीचेस रायटर, जे काय आपण लेखन करणार आहोत, जे काही डॉक्युमेंट आपण तयार करणार आहोत, ते डॉक्युमेंट योग्य पद्धतीने एडिट करणे, त्याचं संपादन करणे आणि नंतर त्याला एक चांगलं स्वरूप प्राप्त करून देणे, हे या संपादनाचं महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. To produce a well-written document, editing skill plays important role, and a well-edited text is one that conveys what the writer wants to say in clear and concise style. स्पष्ट आणि थोडक्यात जे काही लिहिणाऱ्याला व्यक्त करायचं आहे ते व्यक्त करण्यासाठी एडिटिंग करणं फार आवश्यक असतं आणि म्हणून एडिटिंगचं फार महत्त्वाचं स्थान आहे. व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ रीडर फ्रेंडली स्टाईल. असं कोणतं लेखन असेल की जे वाचणाऱ्याला हवंसं वाटेल, जे रीडर फ्रेंडली स्टाईलमध्ये लिहिलं गेलं असेल. त्याच्याबद्दल इथे सांगितलं गेलं आहे की लॉजिकल ऑर्गनायझेशन ऑफ द सब्जेक्ट मॅटर इन वेल कनेक्टेड अँड प्रिफरेबली शॉर्ट पॅरेग्राफ्स. जे काही लिहिणाऱ्याला लिहायचं, आपल्याला जे काही लिहायचं आहे ते छोट्या पॅरेग्राफ्समध्ये लिहिलं पाहिजे आणि जे सेंटेन्सेस येणार आहेत ते लॉजिकल ऑर्गनायझेशन त्याचं असलं पाहिजे आणि ते कनेक्टेड असले पाहिजे. सिम्पल सेंटेन्सेस रेंजिंग फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम लेंथ अँड विथ अ व्हेरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स. याचा अर्थ असा की साधी वाक्य आपल्या लेखनामध्ये असली पाहिजे, कमी शब्दांची, कमी लांबी असलेली, शॉर्ट टू मीडियम लेंथ असलेली आणि त्यांचं स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रक्चर वेगवेगळ्या पद्धतीचं असलं पाहिजे. आपण बघतो की देर आर व्हेरियस सॉर्ट ऑफ सेंटेन्सेस. सो द गुड रायटर शुड ट्राय टू ॲडॉप्ट different sentences, different styles of sentences, different types of sentences to make his writing impressive one. Then the clearly linked to the others with the words like further, forever, however and therefore. अशा पद्धतीचे जे शब्द आहेत, हे शब्द ज्याला आपण कंजंक्शन म्हणू शकतो, जे वेगवेगळ्या वाक्यांना कनेक्ट करतात. तर चांगला लेखक जो असतो तो अशा प्रकारचे शब्द वापरतो. म्हणून आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की whenever you want to write the description or write anything, at that time you should use such sort of conjunctions like further, however, therefore, in order to make the connection between two sentences. Then the absence of unnecessary technical expressions, short forms, overused expressions. काही गोष्टी वापरायच्या टाळल्या पाहिजे ज्या आवश्यक नाही आहेत. अशा प्रकारचे टेक्निकल एक्सप्रेशन्स म्हणा, समटाईम्स शॉर्ट फॉर्म्स असतात, त्यानंतर ओव्हरयूज एक्सप्रेशन्स. यू शूड ट्राय टू अवॉइड सच एक्सप्रेशन्स टू मेक अवर रायटिंग इम्प्रेसिव्ह अँड easy to understand, and that is what we can say reader friendly. Then correct grammar and words. This is very important. Correct grammar or words. Grammar plays very important role in our writing. So the writer should know all the different rules of the grammar, so that he should correctly write whatever he wants to write, and it should be without any sort of mistake or fault. Then correct spelling, use of capitals and punctuation. These three things are very important, and in the coming video lectures we are going to discuss all these three things. So the first thing is spelling. Spelling is important, how to spell correctly, and how correct spelling makes our writing impressive one, that we are going to discuss in the coming slides. And after that, use of capital आणि स्मॉल असे जे दोन प्रकार असतात, त्याच्यामध्ये कॅपिटल्सचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर होतो. तो नक्की कुठे करावा लागेल, that we are going to discuss into the coming lectures. As well as punctuation is a very broad topic because there are several sort of punctuation marks. So we are going to discuss all the punctuation marks in the coming lectures. So in the today's lecture we are going to discuss only the first part of this topic, that is correct spelling. फक्त करेक्ट स्पेलिंग बद्दल आपण या लेक्चरमध्ये डिस्कशन करणार आहोत. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एडिटिंग स्किल टॉपिक इज स्पेलिंग. It is said that in your document you have spelled entire document correctly.
बी केअरफुल अबाउट वर्ड्स दॅट आर ऑफन रॉंग स्पेल्ड. आपल्या लिहिण्यामध्ये वाचण्यामध्ये अनेकदा असे शब्द येतात, लेखनामध्ये वाचनामध्ये येणारे शब्द, काही काही शब्दांचं इथे उदाहरण इथे दिलेलं आहे. कमिटमेंट, ऑकेझन, अचीव, हे जे 3 शब्द आपण उदाहरणादाखल घेतो आहोत. यू विल फाइंड दॅट दीज आर युजली spelled in a wrong way. So the correct spelling is the second one, that is commitment or occasion, achieve, where sometimes it happens that we spell it incorrectly. So we should be careful about using such words which are oftenly spelled wrong by us. Then it is further said that if you have doubt about whether you have used the right word for the sense intended, it is best to look it अप इन अ डिक्शनरी. कधी कधी आपल्याला जो शब्द आपण वापरतो तो ज्या उद्देशाने वापरलेला असतो तो उद्देश आपला बरोबर साध्य होतो की नाही याच्याबद्दल कुठल्या प्रकारची शंका आपल्या मनामध्ये जर आली असेल, सो इट्स बेटर टू लुक अप इन टू द डिक्शनरी अँड ट्राय टू फाइंड द करेक्ट वर्ड, सो दॅट वॉट एवर देर इज इन टू युअर माइंड, वॉट युअर वॉन्ट टू इंटेंड टू द रीडर, इट शुड बी द बेस्ट वन, अँड दॅट इज वाय युझिंग डिक्शनरी इज द गुड आयडिया. देन मेनी पीपल इन इंडिया प्रिफर ब्रिटिश टू अमेरिकन स्पेलिंग्स. आता हा एक नवीन भाग असतो. ब्रिटिश आणि अमेरिकन अशा 2 प्रकारची इंग्लिश वापरल्या जाते, पण भारतामध्ये काही लोक ब्रिटिश तर काही लोक अमेरिकन असं सुद्धा वापरतात. त्यामुळे आपण जे लिहितो आहोत ते लिहिताना आपल्याला स्पष्टपणे ही जाणीव असायला पाहिजे की आपण कोणत्या स्टाईलमध्ये लिहित आहोत. फॉर एक्झाम्पल HONOUR ऑनर अँड HONR ऑनर, दोघांचाही उच्चार एकच असतो, द प्रोनाउन्सिएशन इज सेम बट द स्पेलिंग इज डिफरंट. सो इन इंडिया वी फाइंड दॅट इंडियन पीपल प्रिफर ब्रिटिश टू अमेरिकन. So first word like honor or fulfill, FULFIL, or LITRE, liter. So whatever is there you can take, you can have your own choice, but be careful. You can take a decision on the style you want to follow. तुम्हाला कोणती स्टाईल फॉलो करायची आहे त्यावर अवलंबून असेल की आपण कोणता शब्द वापरला पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने आपण ते शब्द वापरून आपलं लेखन पूर्ण करायला पाहिजे. Then it is further said that some words are spelled in 2 different ways in British English. For example, organize, visualization. या ठिकाणी फारसा फरक दिसत नाही आपल्याला, पण एका अक्षराचा, एका लेटरचा फरक दिसतो आहे स्पेलिंगमध्ये बघायला नीट तर. ऑर्गनाइज, पहिल्या ऑर्गनाइजमध्ये झेड आहे तर दुसऱ्या ऑर्गनाइजमध्ये एस आहे. तर व्हिज्युअलायझेशनमध्ये तसंच झेड आणि एस, तर दोन्ही स्पेलिंग्स या करेक्ट आहेत. देन व्हॉट टू डू, विच वर्ड टू बी चोजन. सो मेक युअर चॉईस अकॉर्डिंग टू द पर्सनल प्रेफरन्स. तुम्हाला जे वाटेल, जे आवडेल ते तुम्ही निवडायला पाहिजे. अँड व्हॉट एव्हर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम युअर फर्म, फॉर युअर ऑर्गनायझेशन वेअर यू आर वर्किंग, तुम्ही जिथे काम करताय त्यांना कोणतं एक्सपेक्टेड आहे याचा विचार करून आपण तो चॉईस करायला पाहिजे. अँड यू शुड रिमेन कन्सिस्टंट इन युझिंग द स्टाईल थ्रू आउट द डॉक्युमेंट. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू यूज फर्स्ट इन ऑर्गनाइज, इफ यू यूज ORGANIZE, then you should repeat the same spelling throughout your writing. You should not mix another word like organize where S is used into that total document. So always be firm and always use the single word, and throughout the writing you should use that word whether it is Z or S. Moving further, it is very important to spell the names of people correctly. हा एक असा भाग आहे की जो लोकांवर अवलंबून आहे. फॉर एक्झाम्पल, कोणाचं नाव असेल, एखादी नीता नावाची मुलगी असेल, लता नावाची मुलगी असेल किंवा अहमद नावाचा मुलगा असेल, यू विल फाइंड दॅट सम पीपल राईट नीता इन दिस वे, सी द लास्ट लाईन NEETA, और सम गर्ल्स राईट NITA, सम गर्ल्स राईट LATH लता, और सम गर्ल्स राईट लाईक दिस LATA. in the same way Ahmad and Ahmad, AHMAD or AHMAD. So both these spellings are in a way correct, but what is the more correct or what we should use? So if there is such situation, then you should try to know which spelling is used by that particular person, by that particular girl or boy. So it is written here that it is very important to spell the names of the people correctly, and when there is more than one way of spelling a name, try to find how someone spells his or her name politely. आपण नम्रपणे त्यांच्याकडून हे विचारायला हवं की ते कोणता शब्द वापरतात, कोणती स्पेलिंग वापरतात, आणि त्या पद्धतीने आपण ती स्पेलिंग वापरायचा प्रयत्न केला पाहिजे, तर आपल्या स्पेलिंगमध्ये कुठल्या प्रकारची मिस्टेक होणार नाही. सो बॉयज अँड गर्ल्स, थँक्यू सो मच फॉर युअर लिसनिंग. ॲज आय सेड, वी आर गोइंग टू डिस्कस again 3-4 lectures on editing skill. So this is the very short part of editing skill, that is spelling. So with this we stop here. I hope you have understood this lecture. In the coming lectures we are going to discuss about the rest part, like pronunciation, like punctuation, as well as
other parts into this unit, that is editing skill. So thank you so much again. Take care.